आकाशवाणी संवाद पढ़ुछंती सरिता साहू। शांतिरक्षा अभियान में महिला संपृक्ति अधिक अंतर्भुक्ति प्रदान करिछि बोली कहले राष्ट्रपति। पीएम किसान योजनार 19तम किस्ती स्वरूप 9 कोटी 8 लाख कृषकों 22,700 कोटी टंका प्रदान कले प्रधानमंत्री। दिल्लीर नवगठित विधानसभार बाचस्पति भावे विजेंदर गुप्ता निर्वाचित। भारतीय निर्वाचन आयोग आसंता मासरे आयोजन करिवे मुख्य निर्वाचन अधिकारी मानक सम्मेलनी एवं आईसीसी क्रिकेट चैंपियनशिप रे न्यूजीलैंड को 237 रन विजय लक्ष्य देइछि बांग्लादेश। शांतिरक्षा अभियान में महिला मानकर संपृक्ति एहाको अधिक अंतर्भुक्ति प्रदान करिछि बोली राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कहिसंती। आज ग्लोबल साउथर महिला शांतिरक्षक सम्मेलन में जोग देइथिबा प्रतियोगी माने राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को साक्षात करिसंती। एही अवसर में राष्ट्रपति कहिसंती महिला शांतिरक्षक माने साधारण लोक मानक अधिक निकटतर होई परिबे एवं महिला और शिशु मानक पई कर्तव्य संपादन क्षेत्र में आदर्श प्रतिपादित करि परिबे। राष्ट्रपति मुर्मू कहिसंती महिला शांतिरक्षक माने लिंगगत हिंसा को बुझिबा सह सेमानक मध्यरे भरोसा वृद्धि करिबा एवं विभिन्न प्रसंग में आलोचना करि परिबे। दीर्घमियादी शांति बुझामणा और हिंसा ह्रास करने क्षेत्र में शांतिरक्षा अभियानगुड़िक अधिक संख्यार महिला भागीदारिता सफल साब्यस्त हेबो बोली राष्ट्रपति कहिसंती। से कहिसंती जातिसंघ शांतिरक्षा अभियानगुड़िक अधिक संख्यार महिला मानक सामिल करिबार आवश्यकता रही। जातिसंघ शांतिरक्षा अभियानगुड़िक भारतर गौरवमय इतिहास विषय को स्मरण कर राष्ट्रपति कहिसंती प्राय 50 रु अधिक शांतिरक्षा अभियान में भारतर 2,90,000 रु अधिक शांतिरक्षक कार्य करिसंती। विभिन्न देश मध्य युद्ध हिंसात्मक कार्यकलाप समय शांति और सुरक्षा फेराई आनिबा लगी एबे 9टी सक्रिय अभियान में 5,000 रु अधिक शांतिरक्षक कार्य करुछंती। सेमानक मध्यरे भारतीय महिला शांतिरक्षक माने आगरी रही सफलतार सह कर्तव्य संपादन करुछंती। सूचनायोग्य नुआदिल्ली रे हेबाकु थिबा वुमेन इन पीस कीपिंग ए ग्लोबल साउथ प्रस्पेक्टिव सम्मेलन में महिला शांतिरक्षक माने जोगदेबे। वैदेशिक मंत्रालय सह प्रतिरक्षा मंत्रालय और जातिसंघ शांतिरक्षा अभियान मिलित उद्यम यह कार्यक्रम आयोजित होइछि। विश्वर प्रत्येकटी रोषेई घरे अंततपक्षे भारतीय कृषकों द्वारा उत्पादित गोटे सामग्रीर उपस्थिति तांकर स्वप्न बोली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहिसंती। से कहिसंती तांकर सरकार कृषिजात द्रव्यगुड़िकर रप्तानी प्रक्रियाकरण एवं बजार प्रवेश नहीं अहरह कार्य करुछंती। मेरा तो सपना है कि दुनिया की हर रसोई में भारत के किसान का उगाया कोई न कोई उत्पाद होना ही चाहिए। इस वर्ष के बजट ने भी इसी विजन को आगे बढ़ाया है। आज बिहार भागलपुर ठारे एक साधारण सभा को संबोधन करी पीएम किसान योजनार 19तम किस्ती प्रदान करछंती। एथिरे 9 कोटी 8 लाख कृषकों को 22,700 कोटी टंका प्रदान करा जायछि। आज जो किसान सम्मान निधि दी गई है इसमें बिहार के 75 लाख से अधिक किसान परिवार है। बिहार के किसानों खाते में सीधे करीब 1,600 करोड़ रुपए उनके खाते में पहुंच चुके हैं। मैं बिहार और देश के सभी किसान परिवारों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। ଏହି ଅବସରରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ମଖାନାର ଉତ୍ପାଦନ ବୃଦ୍ଧି ଲାଗି ଏହି ସହାୟତା ଉପଯୋଗୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ। ମଖାନା ରପ୍ତାନୀ ବୋର୍ଡ ଏହାର ବିଶ୍ୱ ବଜାର ପ୍ରବେଶ କରିବା ପରେ ଏହାର ମୂଲ୍ୟ ଆହୁରି ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ସେ କହିଛନ୍ତି ପୂର୍ବ ଭାରତ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଗ୍ରସର ହେଉଛି। ତେଣୁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସରକାର ଖାଦ୍ୟ କୌଶଳ ଓ ପରିଚାଳନା ସମ୍ପର୍କିତ ଜାତୀୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ବିହାରରେ ସ୍ଥାପନ କରିବେ। ଏହି କ୍ଷେତ୍ରକୁ ବିହାରର ଅବଦାନ ଅଧିକ ରହିବ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଭାରତର ବିକାଶ ପୂର୍ବାଞ୍ଚଳରୁ ହୋଇପାରିବ ଏବଂ ବିହାର ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିବ। ଏହି ଅବସରରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆମ୍ବ ବିଲାତି ବାଇଗଣ ପିଆଜ ଏବଂ ଆଳୁର ବ୍ୟବସାୟିକ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ଭାଗଲପୁର ମୁଙ୍ଗେର ଏବଂ ବକ୍ସରରେ 3ଟି ନୂଆ ସେଣ୍ଟର ଅଫ୍ ଏକ୍ସିଲେନ୍ସ ସ୍ଥାପନ କରିବା ବିଷୟ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଆଗାମୀ ଦିନରେ 10,000ତମ ଫୁଡ୍ ପ୍ରୋସେସିଂ ଅର୍ଡର ଗଠନ କରାଯିବ। ଏହାଦ୍ୱାରା କୃଷକମାନଙ୍କ ଆୟ ବୃଦ୍ଧି ହେବ। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଥିରେ ସାରା ଦେଶରୁ 30 ଲକ୍ଷ କୃଷକ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ 40% ମହିଳା ଥିବା ସେ କହିଛନ୍ତି।
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସରକାର ଐତିହ୍ୟ ସ୍ଥଳୀଗୁଡ଼ିକର ସଂରକ୍ଷଣ କରିବା ସହ ମହାକୁମ୍ଭ ଭଳି ବୃହତ୍ ମେଳାର ଆୟୋଜନ କରିଛନ୍ତି। ମହାକୁମ୍ଭକୁ ନେଇ କଂଗ୍ରେସ ଏବଂ ଆର୍ଜେଡି ଦେଇଥିବା ମନ୍ତବ୍ୟକୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନାପସନ୍ଦ କରି କହିଛନ୍ତି ଲୋକମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ କ୍ଷମା କରିବେ ନାହିଁ। ସେହିପରି ନାଳନ୍ଦା ବ୍ୟତୀତ ଭାଗଲପୁରର ବିକ୍ରମଶିଳାରେ ଗୋଟିଏ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ସ୍ଥାପନ କରାଯିବ ବୋଲି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରାୟ 700 କୋଟିରୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କାର କୃଷି, ରେଳବାଇ ଏବଂ ଯୋଗାଯୋଗ ପ୍ରକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକର ଉଦ୍ଘାଟନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କରିଛନ୍ତି। କେନ୍ଦ୍ର ପେଟ୍ରୋଲିୟମ ଏବଂ ପ୍ରାକୃତିକ ଗ୍ୟାସ୍ ମନ୍ତ୍ରୀ ହରଦୀପ ସିଂ ପୁରୀ କହିଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱାଧୀନ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର କୃଷକମାନଙ୍କ ବିକାଶକୁ ଅଗ୍ରାଧିକାର ଦେଉଛନ୍ତି। ଆଜି ଅମୃତସରଠାରେ ଗୁରୁ ନାନକ ଦେବ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ କୃଷକମାନଙ୍କୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରି ଶ୍ରୀ ପୁରୀ କହିଛନ୍ତି କୃଷକମାନେ କେବଳ ଦେଶର ଅର୍ଥନୀତିର ମେରୁଦଣ୍ଡ ନୁହନ୍ତି, ବରଂ ସେମାନେ ହେଉଛନ୍ତି କୃଷି କ୍ଷେତ୍ରର ମାଲିକ ଓ ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ରକ୍ଷକ। ଶ୍ରୀ ପୁରୀ ସେଠାରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପିଏମ୍ କିଷାନ ସମ୍ମାନ ନିଧି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ସିଧା ପ୍ରସାରଣ ଦେଖିଥିଲେ। ସେ କହିଥିଲେ କୃଷକମାନଙ୍କ ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ଦୃଷ୍ଟି ରଖି ସରକାର ଇଥାନଲ ମିଶ୍ରଣ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରୁଛନ୍ତି। ପୂର୍ବରୁ ଏହା 1.5% ଥିବାବେଳେ ଏବେ ଇଥାନଲ ମିଶ୍ରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା 19.6%କୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି ଏବଂ ଏହା ଜରିଆରେ କୃଷକମାନଙ୍କୁ ଅଧିକ 90,000 କୋଟି ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ଆପଣମାନେ ସମ୍ବାଦ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ଆକାଶବାଣୀରୁ। ଦିଲ୍ଲୀର ନବଗଠିତ ବିଧାନସଭାର ବାଚସ୍ପତି ଭାବେ ରୋହିଣୀ ଆସନରୁ ବିଜୟ ଲାଭ କରିଥିବା ବିଧାୟକ ବିଜେନ୍ଦର ଗୁପ୍ତା ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଦିଲ୍ଲୀ ବିଧାନସଭାର ଆଜି ପ୍ରଥମ ଅଧିବେଶନରେ ଶ୍ରୀ ଗୁପ୍ତାଙ୍କୁ ସର୍ବସମ୍ମତିକ୍ରମେ ବାଚସ୍ପତି ନିର୍ବାଚିତ କରାଯାଇଛି। ନୂଆ ବିଧାୟକମାନେ ଆଜି ଶପଥ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ଆମ ସମ୍ବାଦଦାତା ଜଣାଇଛନ୍ତି ଆଜି ବିଧାନସଭା ଅଧିବେଶନ ଆରମ୍ଭ ହେବା ମାତ୍ରେ ନବନିର୍ବାଚିତ ବିଧାୟକମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରାଯାଇଥିଲା। କାମଚଳା ବାଚସ୍ପତି ଅରବିନ୍ଦର ସିଂ ଲଭଲି, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ରେଖା ଗୁପ୍ତା, ତାଙ୍କ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ସଦସ୍ୟ ଓ ନବନିର୍ବାଚିତ ବିଧାୟକମାନଙ୍କୁ ଶପଥପାଠ କରାଇଥିଲେ। ଆପ୍ର ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆତି ସିଂଙ୍କ ସମେତ ଅନ୍ୟ ଦଳୀୟ ବିଧାୟକମାନେ ମଧ୍ୟ ଶପଥପାଠ କରିଥିଲେ। ବିଧାୟକମାନେ ହିନ୍ଦୀ, ଇଂରାଜୀ ସମେତ ଉର୍ଦ୍ଦୁ, ସଂସ୍କୃତ ଓ ମୈଥିଲି ଭାଷାରେ ଶପଥପାଠ କରିଥିଲେ। ତେବେ ପ୍ରଥମ ଅଧିବେଶନରେ ପ୍ରବଳ ହଟ୍ଟଗୋଳ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା। ବାଚସ୍ପତି ନିର୍ବାଚନ ପରେ ବିରୋଧୀ ଆମ୍ ଆଦମୀ ପାର୍ଟି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରୁ ଡକ୍ଟର ଭୀମରାଓ ଆମ୍ବେଦକର ଏବଂ ଭଗତ ସିଂଙ୍କ ଫଟୋଚିତ୍ର ଅପସାରଣକୁ ବିରୋଧ କରି ହଟ୍ଟଗୋଳ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ। ପରେ ବିଜେପି ଏହି ଅଭିଯୋଗକୁ ଖଣ୍ଡନ କରି କହିଥିଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସମେତ ସମସ୍ତ ମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ, ଭଗତ ସିଂ, ଡକ୍ଟର ଭୀମରାଓ ଆମ୍ବେଦକର, ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ ଏବଂ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ଫଟୋଚିତ୍ର ଟଙ୍ଗାଯାଇଛି। ଆସନ୍ତାକାଲି ଦିଲ୍ଲୀ ଉପରାଜ୍ୟପାଳ ଭି.କେ. ସାକ୍ସେନା ଅଭିଭାଷଣ ପ୍ରଦାନ କରିବା ପରେ ମହାଲେଖାକାର ରିପୋର୍ଟ ଗୃହରେ ଉପସ୍ଥାପନ ହେବ। ଏହି 3 ଦିନିଆ ଅଧିବେଶନ ଚଳିତ ମାସ 27ରେ ଶେଷ ହେବ। ଭାରତୀୟ ନିର୍ବାଚନ ଆୟୋଗ ଆସନ୍ତା ମାସ 4 ଓ 5 ତାରିଖ 2 ଦିନ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରେ ସମସ୍ତ ରାଜ୍ୟ ଓ କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳର ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କ ସମ୍ମିଳନୀ ଆୟୋଜନ କରୁଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀ ଜ୍ଞାନେଶ କୁମାର ନୂତନ ନିର୍ବାଚନ ଆୟୋଗ ଭାବେ ଯୋଗଦେବା ପରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଏଭଳି ସମ୍ମିଳନୀ ଆୟୋଜନ କରାଯିବ। ଏହି 2 ଦିନିଆ ସମ୍ମିଳନୀରେ ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟ ଓ କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳରେ ହୋଇଥିବା ନିର୍ବାଚନରେ ଉପଲବ୍ଧ ତଥ୍ୟ ଉପରେ ଆଲୋଚନା ହେବ। ସମ୍ମିଳନୀ ସମୟରେ କୃତ୍ରିମ ବୁଦ୍ଧିମତ୍ତାର ବ୍ୟବହାର, ସୂଚନା ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଓ ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମର ବ୍ୟବହାର ଓ ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସମ୍ପର୍କିତ ଆଧୁନିକ ନିର୍ବାଚନ ପରିଚାଳନା ବ୍ୟବସ୍ଥା ସମ୍ପର୍କରେ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା ହେବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି। ଆକାଶବାଣୀର ଦ୍ୱିଭାଷିକ ଫୋନ୍ ଇନ୍ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପବ୍ଲିକ୍ ସ୍ପିକ୍ରେ ଆଜି ରାତି 9:30ରେ ପୁନଃ ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ ଏବଂ ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ପରିଚାଳନା ଶୀର୍ଷକ ଆଲୋଚନାର ପ୍ରଚାର କରାଯିବ। ଆର୍ଥିକ ଏବଂ ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ପରିଚାଳନା ବିଶେଷଜ୍ଞ ଡକ୍ଟର ସୁନୀଲ ପାଣ୍ଡେ ଏବଂ ପରିବେଶବିତ୍ ମୁକୁଲ ସନୱାଲ ଆଲୋଚନାରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବେ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସମୟରେ ଶ୍ରୋତାମାନେ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିପାରିବେ। ଏଥିପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ 011-2342150 ଓ 011-233-14444 ନମ୍ବରକୁ ଡାଏଲ୍ କରିବାକୁ ହେବ। ଆଇସିସି ଚାମ୍ପିୟନ୍ସ ଟ୍ରଫି ଅନ୍ତର୍ଗତ ଗ୍ରୁପ୍ ଏ'ର ଆଜି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିବା ମ୍ୟାଚ୍ରେ ବାଂଲାଦେଶ ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରି 50 ଓଭରରେ 9 ୱିକେଟ୍ ବିନିମୟରେ 236 ରନ୍ ସ୍କୋର କରିଛି। ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ଟସ୍ ଜିତି ବାଂଲାଦେଶକୁ ବ୍ୟାଟିଂ କରିବା ଲାଗି ଆମନ୍ତ୍ରଣ କରିଥିଲା। ସମ୍ବାଦ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବା ବେଳକୁ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ 6 ଓଭରରେ 2 ୱିକେଟ୍ ହରାଇ 20 ରନ୍ କରିଛି। ସେହିପରି ମହିଳା ପ୍ରିମିୟର ଲିଗ୍ କ୍ରିକେଟ୍ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଆଜି ରୟାଲ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜର୍ସ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ ଏବଂ ୟୁପି ୱାରିୟର୍ସ ମଧ୍ୟରେ ମୁକାବିଲା ହେବ। ମୁଖ୍ୟ ସମ୍ବାଦ ପୁଣିଥରେ। ଶାନ୍ତିରକ୍ଷା ଅଭିଯାନରେ ମହିଳାମାନଙ୍କ ସମ୍ପୃକ୍ତି ଅଧିକ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିଛି ବୋଲି କହିଲେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି। ପିଏମ୍ କିଷାନ ଯୋଜନାର 19ତମ କିସ୍ତି ସ୍ୱରୂପ 9 କୋଟି 8 ଲକ୍ଷ କୃଷକଙ୍କୁ 22,700 କୋଟି ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ଦିଲ୍ଲୀର ନବଗଠିତ ବିଧାନସଭାର ବାଚସ୍ପତି ଭାବେ ବିଜେନ୍ଦର ଗୁପ୍ତା ନିର୍ବାଚିତ। ଭାରତୀୟ ନିର୍ବାଚନ ଆୟୋଗ ଆସନ୍ତା ମାସରେ ଆୟୋଜନ କରିବେ ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କ ସମ୍ମିଳନୀ ଏବଂ ଆଇସିସି କ୍ରିକେଟ୍ ଚାମ୍ପିୟନସିପ୍ରେ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡକୁ 237 ରନ୍ର ବିଜୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଦେଇଛି ବାଂଲାଦେଶ। ସମ୍ବାଦ ଶେଷ ହେଲା।